तत्सवितर्वरं रूपं ज्योतिपरस्य धीमहि यन्न सत्यं दीपयते। तत्सवितर्वरं रूपं ज्योतिपरस्य धीमहि यन्न सत्यं दीपयते। Victory to the Divine Mother, दिव्य जननीଙ୍କର जय हो। सबकिछि परिवर्तित हो जाइछि, सब ही नूतन। पुरातन जीर्ण वस्त्र खसी पड़ी, नवजात शिशु अर्थ उन्मोहित चक्षुरे चाहि रही उदीयमान उषार आलोक आड़क। मांकर ये हूँ आज गोटे बाणी। समस्त धन संपत्ति भगवान एवं आमे जो माने पाखरे रखिछन्ति से माने रक्षक बा ट्रस्टी मात्र, मालिक नुहति। प्रभु श्री अरविंद बाणी, प्रभु मां बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणीन आरंभ करने को जाऊे। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यान प्रभुंर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 174। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा आटिगाँ कलाहांडी आमर अति प्रिय बैद्यनाथ भाई को। भाई आप मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु, आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां प्रति ध्यान देव। समस्ते साइलेंस हवा। माँ 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 माँ। Arriving at a large and shadowy sands that carried not to define its fleeting drift, life labored in a strange and mystic air, denoued of her sweet, magnificent songs. In worlds imagined, never yet made true, a lingering glimmer on creation's verge, one stayed and dreamed and never stopped to achieve would have destroyed that magic space, the marvelous of a twilight wonderland, full of a beauty strangely, vainly made, a surge of fanciful realities, dim tokens of a splendor scaled above, awoke the passion of the eyes, desire, compelled belief on the innermost thought, and drew the heart but led it to no goal. A magic flowed as if of moving skein that kept a while there fugitive delicacy of spring lines illumined by an abstract art in a rare scanted light with faint dream brush on a silver background of incertitude, an infant glow of heavens near to morn, a fire intense, conceived but never lit, carried the air with ardent hints of day, the perfect longing for imperfection's charm, the illumined caught by the
snare of ignorance, eternal creatures drawn by bodies lure to that region of promise, beating invisible wings, came hungry for the joy of finite life, but too divine to trade created soil and share the fate of perishable things, the children of the unembodied gleam, arisen from a formless thought in the soul and chased by an imperishable desire, traversed the field of the pursuing gaze, a will that unversing field worked there. Life was short, but finding never came. Bande Mataram. ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ କୃତିବାସ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ। ସବୁ କଥା ମ ବୁଝୁଛ ମାଗୋ, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସବୁ କଥା ମ ବୁଝୁଛ ମାଗୋ, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆଖିରେ ଆମର ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ଆଖିରେ ଆମର ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ଏତେ କୃପା କାହିଁ ପାଇଁ ମାଗୋ, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମାଗୋ, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଟିକିଏ ବି ଯଦି କଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ, କେବଳ ଡାକୁଛୁ ତୋତେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମା କାହାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, କିଏ ବା ବୁଝନ୍ତା ସତେ, ଟିକିଏ ବି ଯଦି କଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ, କେବଳ ଡାକୁଛୁ ତୋତେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମା
କାହାକୁ ଡାକନ୍ତୁ କିଏ ବା ବୁଝନ୍ତା ସତେ ତୋ ସନ୍ତାନ ହୋଇ କେମିତି ଡାକିବୁ ତୋ ସନ୍ତାନ ହୋଇ କେମିତି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ବା କେଉଁ ମନ୍ତେ ତୋର ବ୍ୟତିରେକ କିଏ ବା ବୁଝିବ ତୋର ବ୍ୟତିରେକ କିଏ ବା ବୁଝିବ ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଯାଇ ମାଗୋ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସବୁ କଥା ମ ବୁଝୁଛ ମାଗୋ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମାଗୋ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଚେତନାର ଆମ ଅନ୍ତରାଳେ ରହି କରାଉଛ ସବୁ କର୍ମ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଘୁରି ଯାଏ ମଥା କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚେତନାର ଆମ ଅନ୍ତରାଳେ ରହି କରାଉଛ ସବୁ କର୍ମ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଘୁରି ଯାଏ ମଥା କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେମନ୍ତ ଜନନୀ ପାଇ ଆମେ ସତେ ହେମନ୍ତ ଜନନୀ ପାଇ ଆମେ ସତେ ନିଜକୁ ମଣୁଛୁ ଧନ୍ୟ ନିଜକୁ ମଣୁଛୁ ଧନ୍ୟ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବି କମିଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ମାଗୋ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମାଗୋ ଏତେ କୃପା କାହିଁ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ମ ବୁଝୁଛ ମାଗୋ ସବୁ କଥା ମ ବୁଝୁଛ ମାଗୋ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆଖିରେ ଆମର
ଲୁହ ଆସିଯାଏ ଆଖିରେ ଆମର ଲୁହ ଆସିଯାଏ ଏତେ କୃପା କାହିଁ ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମା ଏତେ କୃପା କାହିଁ ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଏତେ କୃପା କାହିଁ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଭାବଟିକୁ। ସତରେ ମା ଆମର ରହି ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଇଛେ, ମା ଆମର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସବୁ କାମ ସିଏ ହିଁ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମଥାକୁ ମାନେ ଘୁରିଯାଏ। କିଛି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ସେଠି ରହେ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଠିକ ଠିକ ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଇନଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ତା ମାଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। କାରଣ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବାଣୀ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ହଉଛି ସବୁ କରନ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳର ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସେ କରନ୍ତି। ସହଜ ତ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦିତ କରିଛି। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ସରଳ ଶିଶୁଟି ଭାବରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାପନ କରନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୂଳିତ ରହିବା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ସେ ହିଁ କରିବେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଗୋଟିଏ ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ରହିଛି ସେ ବିଷୟଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ନେଇ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ସବୁ ରହେ। ମା ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପିତା ଆପା ବାଲିଗୁଡାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅପାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କୁ ସେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। ଆମ ବାଲିଗୁଡାରେ ବି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ, ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ବାପା, ଆମ ପୁଷ୍ପିତା ଆପାଙ୍କର ବାପା ଆମର ସେ ହଉଛନ୍ତି DI ଥିଲେ, ଆମର ହେଡମାଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ବାଲିଗୁଡା ମାଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆଜି ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ହେଇଛି। ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଧରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଅପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା। ମା ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସୋଲଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ମାଙ୍କର କାମ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ପାଇଛେ ଆଜି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ଏଇ ବିଷୟଟି ଯୋଉ ରହିଛି। ଆଜିର ବିଷୟଟି ହଉଛି ଅସଙ୍ଗତି, ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ। ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପରେ। ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପିତା ଆପା ବାଲିଗୁଡା। ଅପା
ଆଜିର ଏଇ ରବିବାସରୀୟ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ এই অনলাইন আস্পিরেশন পাঠচক্রର সংযোজକ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭାଇ ଏବଂ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ନିବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭାସ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର এই ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆପା ଭାଇ ମାନେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି এই ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ शुभेच्छा। आजिर विषयटी जो रही असंगति समस्या और समाधान जेमिति सुंदर असुंदर सुविधा असुविधा परि संगति असंगति संगति अर्थात समान गति बा समन्वय बा समानता समान ताल दे गति करुथिबा कार्य को आमे संगति कहबा। प्रत्येक क्षेत्र रे जदि तार विपरीत हुए ताको आमे असंगति कहबा। ए असंगति हमर समस्तंकर दृष्टिगोचर होइथाय निज जीवन रे बा अन्य समस्या मानकरे भी आमे लक्ष्य करू किंतु आमे ताको अणदेखा करू। सेही विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। हुए तो आजिरो ए समय रे ये टिके विषयटी अधिक होइछि उपस्थापन संपूर्ण हो पारिबनी केवल समस्या गुड़िक जानिबा पुणी परवर्ती अधिवेशन रे आमे आको उपस्थापन करिबा। विषयटी बोधे एते आनंदपूर्ण मत लागुची हेई न पारे काहेकि ना केते गुडी जिनिस आमे जीवन रे जो प्रयोग करिवा पई किछि जदी सेथिरे जो वर्णनार किछि चारु पूर्ण कथबार्ता न थाए ताहले टिके अनाग्रह आसी पारे सेथिपाई मांग चरण रे निवेदन करी ए विषयटी उपस्थापन करूछि। वर्तमान व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन रे असंगतिर प्रादुर्भाव एक विकट समस्या रूपे उभा हेछि। एथिपाई व्यक्ति निजको दायी करे नाही बरं अन्य मानकु दायी करिवार प्रवणता सचराचर परिदृष्ट हेउछि। এই असंगति सृष्टि हुए केउठु? असंगति सृष्टि होई थाए व्यक्ति मानक मध्य तांकर स्वभाव गुड़िक आमे जानिबा किपरि से गुड़िक कौन से व्यक्ति मानक स्वभाव रे ही असंगति सृष्टि हुए। सेई स्वभाव गुड़िक हला स्वार्थ अहंकार कामना वासना लोभ ईर्ष्या परश्री कातरता आत्माभिमान गर्व असहिष्णुता पक्षपातिता सीमित दृष्टि संकीर्णता दोषदर्शी ए सबु निम्नतर गतिवृत्ति गुड़िक आमे कहिबा असंगति। आम समस्तंग भितरे प्राय अल्प बहुते एई असंगतिर जो स्वभाव गुड़िक रहिछि। जेतेबेले मनुष्य निजको बृहत्तर समाज रे एक दायित्व संपन्न अंश बोली भावे नाही ता परिवर्ते समाजर बा संगठन अनन्य भाग्य निर्माता रूपे निजको प्रतिष्ठित करने को चेष्टा करे सेते बेले ही असंगति और द्वंद्व सृष्टि करे। से भावे जे मु ही सबु किछि अन्य माने किछि नुहं। सेई जो निजको प्रतिष्ठित करबा पाई निजको साब्यस्त करबा पाई मु ही भाग्य निर्माता सेइथिरु ही नाना असंगति सृष्टि होइता। जोठी एई भाव जेते अधिक सेठी असंगतिर प्रादुर्भाव सेते बेसी। आउ केउ कारणरू असंगति गुड़िक आम भितरे देखाती। भोग सर्वस्व चिंताधारा अन्य मानक उपरे प्रभुत्व जाहिर करिवार आकांक्षा सबु किछि को निजर अधिकार भुक्त करिवार प्रवृत्ति निजर मत और धारणा को अन्य उपरे लदिबार उग्र प्रयास यह संगति स्थापन सकल संभावना को नष्ट कर दी।
ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଆମର ସଂଗତି ସ୍ଥାପନରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଅସଙ୍ଗତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ସକଳ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରହନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚଞ୍ଚଳ ମନ ବା ନୀରବତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏଇ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଜାଣିବା ଯେ ମା କଣ କହନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ। In silence the consciousness grows, it aspires to know you more and more perfectly. CWM ଭଲ୍ୟୁମ 17 ମା ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହା ପରମଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆସ୍ପୃହା କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟି ହଉଛି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ନଥାଉ। ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବି ଗୋଟିଏ ସର୍ଟକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବା ଘଟଣାଟି, ମା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଘଟଣାଟି। ବୋଧେ ଏଇଟା କେବେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ତଥାପି ପୁଣି ଥରେ କରୁଛି। ମା ଥରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଯିଏକି ଗୀତାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଓ ନୀରବତାର ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ସ୍ଥିତି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଠିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବସି ନୀରବତାକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନୀରବତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଇଏ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏଇ ଘଟଣା ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ରଚନା କରନ୍ତି, ମା ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ବହୁତ କମ କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବା ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ନୀରବତାରେ ଯଦି ରହିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତିର ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଏଇ ଅସଙ୍ଗତି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ କିଏ ରହେ ନାହିଁ? ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତିର ଏକ କାରଣ। ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, ମା ତ କହନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ବିଭବ। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଅନ୍ତରରେ, ବାହାରେ ସବୁଠି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଅସଙ୍ଗତି କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ମନରେ କଣ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି? ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ରହିବା ଯୋଗୁ ମନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭାବ ରହେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ମନ ଧରି ପାରେନି। ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଗ, ଅଭିରୁଚି ରହିବା ଯୋଗୁ ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସଂଗତିର ଏକ ସୂଚକ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଗତିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆର ଅଭାବରେ ଆମର ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସଂଗତିର କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଅସଙ୍ଗତି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବହୁତ କମ ସାଧକଙ୍କ ପାଖରେ ବା ମାଙ୍କର
ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଉ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କର ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉଛି ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯିବାର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରଖିଛୁ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି, କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବା ଯୋଗୁ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗତିର ସେ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଲ କଳ୍ପନା ସେ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ, କ୍ରୂର ଓ କୁତ୍ସିତ ଆଚରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ତାର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଓ ମୋର, ଆପଣାପର ଏଇ ଭାବନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦିଏ। ଆଉ ଯୋଉ ତା ଦ୍ୱାରା এই ଅସଙ୍ଗତିର ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। ଅସଙ୍ଗତିର ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ଭାବନା ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷ। ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଅସଙ୍ଗତିର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖୁ ବା ପୋଷଣ କରି ରଖୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ହୁଏ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଦୁର୍ବିସହ। କିପରି? ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ହେଉ, ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ହେଉ, ପରିବାରରେ ହେଉ, ସମାଜରେ ହେଉ, ଦେଶରେ ହେଉ, ବିଦେଶରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଅସଙ୍ଗତିର ବିଷ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଏତେ ଦୁର୍ଭାବନା, ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଲୁଟ ହଉଛି, ଡକାୟତି ହଉଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଉଛି, ବଳାତ୍କାର ହଉଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଅସଙ୍ଗତିର ବିଷ ରହିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସଙ୍ଗତିର କାରଣ ହଉଛି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି। ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଉ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଲେ ହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ନ ରହିଲେ ହିଁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଆମର ଜୀବକୋଷ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଅସଙ୍ଗତି ରହିବା ଯୋଗୁ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ, ମନ ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ଘଟି ନଥାଏ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। এই সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ কଣ কହନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, all problems of existence are essentially problems of harmony। CWSA ଭଲ୍ୟୁମ 21 ରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସକଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ସଙ୍ଗତିର ସମସ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଏଠି କହିଲେ ଜୀବନର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସଙ୍ଗତିର ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ୟାକୁ, ସଙ୍ଗତିର ସମସ୍ୟାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା, ଆବାହନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗତିର ପୂର୍ବରେ ଅ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଅଛି, ସେଇ ଅଟିକୁ ଆମେ ବଦଳି ଦେଇ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଯଦି କହିବା ଆସଙ୍ଗତି, ଆସ ସଙ୍ଗତି, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ସୁଖ, କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ନିଜେ ଆକୁ ଏବେ ବିଚାର କରିବା। ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗର ଅଭାବ ହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତିର ଏକ କାରଣ। ଯଦି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେନି, ସଙ୍ଗତି ରଖିବେନି, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନା। କେମିତି ହବ? ଯଦି ମନ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ସହଯୋଗ କରୁନି, ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶରୀର ସହଯୋଗ କରୁନି, ତାହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବନି। ଧରିନିଆ ଯାଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ,
ମନ ଚାହେଁ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମନ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଟିକେ ପଢିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ତର୍କ କରିବ, କଣ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଜି ନ ପଢିଲେ ଟିକେ କଣ ହେଇଗଲା, କୋଉ ପଢିଦେଲେ ତୁ କଣ ଅମର ହେଇଯିବୁ କି, ନାନା ପ୍ରକାର ସେ ତର୍କ କରେ। ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ବସିଥିବ ସିନା ପାଖରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଢୁଳଉଥିବ, ହାଇ ମାରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ସରିବ, କେତେବେଳେ ସେ ବସିବ, ଏଇ କଥା ଭାବେ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଅସଙ୍ଗତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ରହିଲେ, ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ। ସବୁଠି ଲାଗେ ଯଥାର୍ଥ, ସବୁଠି ଖାଲି ସଙ୍ଗତି ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥ ସଙ୍ଗତି। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖାଲି କର୍ମ ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା, ମନର ଭାବନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ନଥାଏ। ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ତ ନଥାଏ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଖିବା, ମନ ବି ବିଚଳିତ ଥାଏ, ମନ ବି ଅଚଞ୍ଚଳ ନଥାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଉଠିଲା ପରି ସେ ତାର କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ କରିବ, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ, ଗୀତଟିଏ ଗାଇବ, ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅସଙ୍ଗତିର ଭାବନା ପଶିଯାଏ ମନ ଭିତରେ, ସେ କହିବ କି ବଜାର ଗଲେ ହବ, କାଲିକି ପଢିଲେ ହବ, କାଲି ଲେଖିଲେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସଙ୍ଗତିର ଅଭାବ। ସଙ୍ଗତିର ଅଭାବ ମନର ଅସ୍ଥିର ଅଶାନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଏଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରେନି। ପ୍ରାଣରେ ବି ସେମିତି ଅସଙ୍ଗତିର ଯୋଉ ଆବେଗ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜର କାମନା ବାସନା ପୂରଣରେ ତାକୁ ଯଦି ଲଗାଏ, ସେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଜିଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ନିଜର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଦାବି କରେ, ସେତେବେଳେ ବି ସଙ୍ଗତି ବଦଳରେ ଅସଙ୍ଗତି ହିଁ ର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ବି ଅନେକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସଙ୍ଗତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ଯଦି ଆଖି ଚାହୁଁଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାନ ବାହାରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ମନ କରେ। ଯଦି ଏବେ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବା, କାଲିକି ଉଠିବା। ସେ ନାନା କାରଣ ଦେଖେଇ ଭଲ କାମରୁ ଓହରି ଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସଙ୍ଗତିରେ ରହନ୍ତି। ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ, ତାକୁ ସୁସଙ୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ତ ଧରି ରଖିବାନି। ସୁସଙ୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ବା ଚୈତ୍ୟର ଆଲୋକ ବା ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସ୍ପୃହାର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବାକୁ ହେବ, ମନକୁ ଆମର ନୀରବ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ହିଁ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଇ ସଙ୍ଗତି ବଳରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆଉ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ସହଜ ବି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ବଦଳେଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପରିବେଶକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହେଉ
ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଆଇନ ଗଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକୃତ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଇନ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଆଇନ କଣ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ସଂଗତି ରହିପାରିଛି। ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବାହ୍ୟ ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ଏକଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୌତୁକ ନେବା ନାହିଁ କି ଦେବା ନା, ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଆମେ ମାନୁଛେ। ବଧୂ ହତ୍ୟା ସେଇ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ତା ଫଳରେ ବି ସେ ବି କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ହଉ, ଆମର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହଉ, ଏମିତିକି ଆମର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆମେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଇନ ତ ଅନେକ ହେଇଛି, କୌଣସି ଆଇନକୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆମେ ନିଜ ପ୍ରାଣିକ ବାସନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କରିଚାଲିଛେ। ଏବେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବି ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତି ତାହେଲେ କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହେବ? ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ତେବେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆମର ପରିବାରରେ ହେଉ ବା ସମାଜରେ ହେଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ନେବାର ହିସାବ ରଖୁ। ଏମିତିକି ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି ସନ୍ତାନକୁ, ଯେ ମତେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ଦବା ନେବାର ହିସାବ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ସିଏ ଆକର୍ଷଣଟା ମାନସିକ ଆଉ ପ୍ରାଣିକ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ସେଠି ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତି ରହେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡପତ୍ର କେମିତି ହଉଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ଭାଇ ଭାଇ କେମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହଣାକଟା ହଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କେମିତି ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରାଣିକ ମାନସିକ ଆକର୍ଷଣରେ ହିଁ ଆମର ଏ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଯୋଗୁ ଇଏ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସଂଗତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତିର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ତ ଆମର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ, ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ, ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ, ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। এই ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଆକର୍ଷଣ ରଖିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଂଗତି। ସେଠି ଅସଙ୍ଗତିର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ରିଅଲ ହାର୍ମୋନି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଏ ସାଇକିକ ଅର୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବେସିସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ସଂଗତି ଆସିପାରେ କେବଳ ଏକ ଚୈତିକ କିମ୍ବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଦ୍ୱାରା। এই ବାଣୀଟି ଆସିଛି CWSA ଭଲ୍ୟୁମ 31 ରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସଂଗତି ଆସିପାରିବ। ଆମେ ଯେତେ ବାହ୍ୟ ଆଇନ, ଯେତେ ବାହାରର ସାଜସଜ୍ଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ବହୁଦିନ ଧରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ ଜୀବନର ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ସଂଗତିର ଗୋଟିଏ କାରଣ। ବହୁତ୍ୱ ହେଉଛି ପରମ ଏକତ୍ୱର ବିବିଧ ବିକିରଣ। ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆମେ ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏକତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ ଏକ। ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ମୋ ଅନ୍ତରରେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଦେଖୁଛୁ ବା ବସ୍ତୁ ସକଳ ଦେଖୁଛୁ ବା ଜୀବଜଗତ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ। ବିବିଧ ବିକିରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ସୌର ରଶ୍ମି ବିକିରଣ ହୁଏ, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାରରେ ବି ଏହିପରି ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରେ। ଇଏ ହଉଛି ସଂଗତିର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଇ କଥା ହେଉଛି
ଆମେ ସରଳ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ସକଳ ଜୀବରେ ଭଗବାନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆତ୍ମା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଏଠି ଯାବତୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବିରୋଧାଭାସ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ ଯଦି ରହିଲା, ଏଠି ଚେତନାର ବିଭାଜନ ଯଦି ଘଟେ, ତା ପରିଣାମରେ ହିଁ ନିଜ ପରର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆମ ଚେତନା ଯଦି ମନର ଭାବନା ବିଭାଜନ କରି ଦେଖେ, ତେଣୁ ଚେତନାର ବିଭାଜନ ଘଟିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ବାହାର, ଏଇପରି ଧାରଣା ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ବିଭାଜନ ହୁଏ, ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଛାଡି ଦଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଏଇ ଚେତନାର ବିଭାଜନ ଘଟିଲେ ଏକତାର ଅନୁଭବଟା ଆମର ରହେ ନାହିଁ, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଏକତାର ଅନୁଭବ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ନାନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହଉଛି ମୁଁ ଭଲ, ମୋର ସବୁ ଭଲ, ମୁଁ ହିଁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଭୂମିରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର। ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱରେ ବାସ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ସିଏ ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ମିତ୍ର, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଠାରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଅସୁର ବି ଭଗବାନଙ୍କର। ମା ତ କହିଛନ୍ତି ସକଳ ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ଦେବ, ଦାନବ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, ସେଠି ମୂଷା, ସାପ, ମୟୂର ସବୁ ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ସେଠି କାହିଁକି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବାର ଆମକୁ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ବା ସେମାନେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଯେ ଏକ ମହତ୍ୱ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛିର ମହତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଜଳ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ୟଟି ଆରଟିର ପରିପୂରକ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟିକୁ ଛାଡି ବା ଗୋଟିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆମର ଜୀବନ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ, ତାହା ଏକ ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହେବ, ଆହୁରି ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଇଏ ଆସନ୍ତା ଉଷାର ଆଗମନୀର ସୂଚନା ବି ଦେଉଛି। ଯେତେ ରାତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବା ପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋକ ବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଏକ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଆଡକୁ ହିଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ରାଜା, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଯୋଉଟା ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାଖ, ଭଲ ସହିତ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦ ସହିତ ଭଲ, ଚକ ଘୁରୁଛି। ଆଜି ଯେମିତି ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସିଛି, କାଲିକି ବି ଦିନ ଆସିବ। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଆମେ ଆଜି ମନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛେ, ସେଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାଜା ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ରାଜା ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲେ। ଆଉ ରାଜା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଟିକେ କଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉ। ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ କିଏ କୁଆଡେ ହେଇଗଲେ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଳିର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଯୋଉ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବା ସେଇ ମନ୍ଦ ସମୟଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେ ଆଜିର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟି କାଲିକି ଆମ ପାଇଁ ପରମ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଜି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ବୁଝିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥା ରଖିବା। ଆଜି ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆସୁଛି, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା, ତାକୁ ସଙ୍ଗତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା, ଆଜି ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି କାଲିକି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ମାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ, ମା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ କଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ନାହିଁ କି? ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଠାରୁ ତାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କରିବା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ ସିଏ କଣ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏନି କି? ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାଲିକି ଆମର ରହିବନି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ଆଜି ଯାହା କୁଚିତ କଦାକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଯେ ଏତେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଏତେ ମିଥ୍ୟା, ଏତେ ଅସତ୍ୟ ସବୁ ଭରି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିତ କଦାକାର, ତାହା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା। ମା ବି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ସେଇ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛୁ, ଆମର ବାଧାବିଘ୍ନ, ଆମର କୁଚିତ କଦାକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ବାହାରେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେଗୁଡିକ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବାଳୁଆ ଆଜି କୁଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି, କାଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାପତି ହେବ। ସେଥିରୁ କୋଇଲା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ତ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହୀରାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୋଧେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଧାରାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଚେତନାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଚେତନାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ସକଳ ଅସଙ୍ଗତି ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗତିମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗତିମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହା ଯଦି କିପରି ହେଇପାରିବ ନା ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ପାଇଁ ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ସର୍ବସମାବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ପୋଷଣ କରିପାରିଲେ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନରେ ଇଏ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସମଗ୍ରତାକୁ, ଯୋଉ ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ସମାବେଶ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ପୋଷଣ କଲେ ଏଇ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନରେ ଏଇ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବମିତି ଜଗତ, ସର୍ବତ୍ର ବାସୁଦେବମିତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ, ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ, ଏ ବିଶ୍ୱମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏକ ହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖିଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏକ, ପରମ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସେଇ ସତ୍ୟ ଓ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଏକ। ଆମେ ଯଦି ସଂସାରରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଜଳ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ, ଜୀବ ଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଚେତନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ସକଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଂଗତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି, all things are worked in the dynamic one absolute link of union joins all life। ଅର୍ଥାତ୍ ସକ୍ରିୟ ଏକାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏକତାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗସୂତ୍ର ସକଳ ଜୀବନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଏଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଇ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତ୍ର ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂତା ଦେଖାଯାଉନି ଫୁଲମାଳାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂତା ଅଛି, ସେହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ରୂପରେ ଫୁଲମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇ ରହିଛୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇତ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗତିର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛୁ, ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବନ୍ଧା ସୂତ୍ରରୁ କେହି ଖୋଲିଯିବା ନାହିଁ। ସଂଗତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ସେଇ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରୁଣାମୟୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତା ଥର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଆମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଯୋଗ, ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତି, ଏ ସଙ୍ଗତି ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଠି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସବୁ କିଛି କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଠାରୁ ଆମର ଯୋଉ ଜାତ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରର କଥା ଏଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ଗୁଡାକରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଂଶିକ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇକିରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନେଇବା ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ, ଅସୁବିଧା, ବାଧା ଏଇସବୁ ଆସେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ସେଟା ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅପା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ବଡ ହେଇପାରେ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେ ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ଯୋଉ ବାଧା ଆସିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଟକିବାନି, ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେଇ ଚିନ୍ତନ ମନନରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହବା ଏବଂ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସୁଖ ହେଲେ ଆଜି ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚିଯିବା ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇ ଭଗବତ ଚେତନାରୁ ବି ଅନେକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁଃଖ ବିଷାଦରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଚେତନାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ହଉଛୁ ଦିବ୍ୟତର ଶିଶୁ। ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଯାଉଛେ, ନଦୀ ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଉ ମିଶିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଆବଡା ଖାବଡା ଦେଇ ମାନେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ସେ ଗତି କରି ଶେଷରେ ତା ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆମର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖାତିର ନ କରି କେବଳ ଭଗବାନ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିଯିବା। ଏବଂ ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିଲା ଅପାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି, ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରରେ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା।
अपांग बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आलोचना करथिबारु सुंदर विषयटी हां ए विषयटी पूर्णता पाइले ही पूरा आलोचना संपूर्ण हेले ही टिके आनंददायक हेबो एबे हुए तो अधा रही जो अबुझा रही जाई थाई पारे तेणु आसंता थर को आमे ठीक अछि आपण आपण ठीक ठीक आसंता थर को आमे अपन को आमे सुजोग देबा एवं को कंप्लीट करबा कार्यक्रम को आमे अपन बहुत बहुत धन्यवाद देबा ते सुंदर भाबरे ताको क्लास आलोचना करथले एवं कार्यक्रम को आमे मां और प्रभु को चरण कमल रे संपूर्ण कार्यक्रम को आमे अर्पण करबा एवं परवर्ती कार्यक्रम आमे नाम जप सत्य कार्यक्रम को माने कंक्लूडिंग करबा मा 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 कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपन मान को पुणी थरी वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई अपन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां के चरण कमल रे हमें पुणी अनंत कोटि प्रणाम जणाई कार्यक्रम के एठी हमें विरति घोषणा कले कार्यक्रम भव समस्त कर मा 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 मा